Hello everyone. In this video I will discuss vector addition in graphical method, analytical method and parallelogram law of vector addition. Before going to the video, this is Sandhya. Welcome to my channel Physics Sandhya. Today I will discuss addition of vectors. Addition of vectors is different from addition of scalars. In case of scalars, if you add magnitude, that is enough. But in case of vectors, we have to add the directions also. Okay. If I want to add the two vectors, we have to follow some rules. Okay. What are the rules? I will tell. First rule. If I want to add the vectors A and B, these two should be same physical quantity. If I want two vectors A and B, the two vectors should be same physical quantity. Should be same physical quantity. And the second one, okay, here. I want to add the vectors A and B. Head of A should touch to tail of B. Head of A joined to tail of B. And how to draw the resultant? Resultant is nothing but A plus B. Resultant draw from tail of A to head of B. That is, resultant is should draw from tail of A to head of B. Okay. What is third rule? Resultant, that is equal nothing but A plus B should draw from tail of A to head of B. Okay. You have to remember these points. ఎప్పుడైనా మనం టూ వెక్టర్స్ని జాయిన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వెక్టర్ యొక్క హెడ్ సెకండ్ వెక్టర్ యొక్క టెయిల్కి టచ్ అవ్వాలి. రిజల్టెంట్ ఫస్ట్ వెక్టర్ యొక్క టెయిల్ నుంచి సెకండ్ వెక్టర్ యొక్క హెడ్కి డ్రా చేయాలి. ఓకే. వెక్టర్ అడిషన్ ఒబేస్ ద కమ్యూటేటివ్ లా. వాట్ ఈస్ కమ్యూటేటివ్ లా? Commutative law. What is commutative law? Commutative law is A plus B is equal B plus A. Okay. This is graphical representation. ఇది గ్రాఫికల్గా కమ్యూటేటివ్ లాను ఒబే చేస్తుందా లేదా అనే విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. ఆల్రెడీ ఐ డ్రాన్ A plus B. A. This one is B. How to draw resultant? Resultant from A tail to B head. That is resultant, that is equal A plus B. Now we will draw B plus A. How to draw? First B is like this there and A is here. Here. One more thing, we can shift the vectors, parallel shift. దాని డైరెక్షన్ చేంజ్ అవ్వకుండా మనము వెక్టర్ని షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డౌన్వర్డ్స్లో ఉన్నదాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే పైకి షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకనంటే ఇక్కడ మనం వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద సెకండ్ రూల్. ఫస్ట్ వెక్టర్ ఈజ్ హెడ్ ఈజ్ టచ్ టు టెయిల్ ఆఫ్ సెకండ్ వెక్టర్. దిస్ వన్ ఈజ్ బి వెక్టర్. దిస్ హెడ్ షుడ్ టచ్ టు టెయిల్ ఆఫ్ ఏ. మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏ వెక్టర్ ఇదే డైరెక్షన్లో ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఏ వెక్టర్ ఇదే డైరెక్షన్లో ఉంది. దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే. దీన్ని మనం ప్యారలల్ షిఫ్ట్ అంటాం. డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకోకుండా దాన్ని మనం ప్యారలల్గా దాన్ని షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు. నా రిజల్టెంట్ ఎట్లా డ్రా చేయాలి? ఫస్ట్ వెక్టర్ టెయిల్ టు సెకండ్ వెక్టర్ హెడ్. ఫస్ట్ వెక్టర్ టెయిల్ టు సెకండ్ వెక్టర్ head. This is the resultant. This resultant is B plus A.
ఒకసారి మీరు చెక్ చేసినట్లయితే చూడండి, ఇక్కడ రిజల్టెంట్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఇక్కడ రిజల్టెంట్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లోనే ఉంది. అంటే గ్రాఫికల్లీ కమ్యూటేటివ్ లా ఈజ్ ప్రూవెన్. గ్రాఫికల్లీ కమ్యూటేటివ్ లా ఈజ్ ప్రూవెన్. నెక్స్ట్ associative law. Associative law, here I will show what is associative law. Associative law. What is associative law? A plus B plus C is equal A plus B representation. Okay, first A plus B plus C graphical ga dini draw cheyali. Okay, first we are taking A, B, head is touched to tail of C. Okay, and resultant of B plus C, how to draw? From B tail to C head. B tail to C head. B plus C. Now we have to add this B plus C to A. Okay, ikkada kuda rule follow avvali. A head is touched to tail of B plus C. A head is touched to tail of B plus C. Now how to draw the resultant? Resultant from tail of A to head of B plus C. Tail of A to head of B plus C. What is this one? This one is A plus B plus C. Okay. Next, ఇది చెక్ చేద్దాం. ఇది ఎలా వస్తుందో విషయాన్ని చెక్ చేస్తాము. ఫస్ట్ చూద్దాం. ABC వెక్టర్ సేమ్ అలాగే తీసుకుందాం. ABC. ABC. A, B, C. First what we have to draw? A plus B. That means head of A should join to tail of B. Head of A should join to tail of B. Then resultant of A plus B from tail of A to head of B. From tail of A to head of B. What is this one? A plus B. Okay, after this A plus B should join to C. Okay, for that head of this A plus B should join to tail of C. Head of this A plus B joined to tail of C. Now where we have to draw the resultant? Resultant from tail of A plus C. Tail of A plus B to C. Tail of A plus B to head of C. Okay. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే A plus B plus C. Here A plus B plus C. చూడండి, A plus B plus C, A plus B plus C. Both are in same direction. That means here addition of vectors obey the commutative law and associative law. Graphically we have proven this one. Next, distributive law. What is distributive law? Distributive law. What is distributive law? Okay. So, K into A plus B is equal KA plus KB. Here, look at this one. A plus B. Resultant from A to B. A plus B. దీన్ని మనం టోటల్గా ఏం చేస్తున్నాము? K టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఒకవేళ K టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న A ప్లస్ B అనేది K టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సేమ్ అది కూడా ఇక్కడే జరుగుతుంది. K టైమ్స్ వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ A.
ఇక్కడ k టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేశాను, ఇదేమవుతుంది KA, ఇదేమవుతుంది KB. అంటే ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది, ఇది కూడా k టైమ్స్ ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ k టైమ్స్ KA ప్లస్ KB. దీని ఇక్కడ k టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే మనకు A ప్లస్ B కూడా ఏమవుతుంది, k టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్. వెక్టర్స్లో మనకి సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ అనేది సపరేట్గా ఉండదండి. మనం ఉన్న వెక్టర్నే నెగిటివ్ వెక్టర్ని తీసుకొని దాన్ని మనం వెక్టర్కి యాడ్ చేస్తాము. అందుకే మనం ఏంది అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్లోనే దీని గురించి కూడా మాట్లాడుకుంటున్నాం అన్నమాట. A అండ్ B అనేవి 2 వెక్టర్స్ అయితే వాటి సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఏమవుతుంది, S is equal A minus B. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం కోసం ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ హియర్ B minus of B. దిస్ వన్ ఈస్ మైనస్ ఆఫ్ B. A ప్లస్ మైనస్ ఆఫ్ B. అంటే ఏం చేస్తున్నాము, ఈ B వెక్టర్ యొక్క నెగిటివ్ వెక్టర్ని తీసుకొని Aకి యాడ్ చేస్తున్నాము. ఒకవేళ మీరు ఇలా చూసినట్లయితే A వెక్టర్ అనేది ఇలా ఉంది, B వెక్టర్ అనేది ఇలా ఉంది. దిస్ ఈస్ B వెక్టర్, దిస్ ఈస్ A వెక్టర్. ఐ వాంట్ టు సబ్ట్రాక్ట్ ద వెక్టర్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డ్రా చేస్తే అదేమవుతుంది, A ప్లస్ B అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఏమనుకుంటున్నాను, నాకు కావాల్సింది ఏంటిది A మైనస్ B. అంటే దీన్ని నెగిటివ్ వెక్టర్ తీసుకోవాలి. దీన్ని నెగిటివ్ వెక్టర్ తీసుకోవాలంటే ఇది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. నెగిటివ్ వెక్టర్ అంటే ఏంటిది, మనకు సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది, ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్. ఇది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది కదా, దాని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో B వెక్టర్ని తీసుకుంటున్నాను. దిస్ వన్ ఈస్ B వెక్టర్ మైనస్ B వెక్టర్. దిస్ వన్ ఈస్ B వెక్టర్, దిస్ వన్ ఈస్ మైనస్ B వెక్టర్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేయడానికి మనకు రూల్, ఫస్ట్ వెక్టర్ హెడ్ షుడ్ టచ్ టు tail of second vector, tail of minus B. Okay. Now I am drawing the resultant. Resultant should draw from first vector tail to head of second vector. First vector tail to head of second vector. What is this one? This one is A minus B. A minus B. Okay. ఇప్పుడు ఈ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ అనేది కమ్యూటేటివ్ లాని ఒబే చేస్తుందా లేదా చూద్దాం. అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్లో అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ అనేది కమ్యూటేటివ్ లాని, అసోసియేటివ్ లాని, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాని ఒబే చేస్తుంది. ఈ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ కమ్యూటేటివ్ లాని ఒబే చేస్తుందా లేదా అని మనం ఒక గ్రాఫికల్గా చెక్ చేద్దాం. దానికోసం అందులో ఉంది. ఇప్పుడు ఇది కూడా అలా ఉంటుందా లేదా చెక్ చేద్దాం మనం. దాని ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి, బి వెక్టర్ని తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఫస్ట్ బి వెక్టర్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనం ఏం తీసుకోవాలి, మైనస్ ఆఫ్ ఏ. ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది మనకి, ఇటువైపు డైరెక్షన్లో ఉంది. ఏ మనకి ఇటువైపు డైరెక్షన్లో ఉంది, ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, మైనస్ ఆఫ్ ఏ అంటే దాన్ని రివర్స్లో తీసుకోవాలి. రివర్స్లో తీసుకోవడంతో పాటు ఒక కండిషన్ ఉంది మనకు అడిషన్ చేయాలంటే. ఫస్ట్ వెక్టర్ హెడ్ షుడ్ టచ్ టు టెయిల్ ఆఫ్ సెకండ్ వెక్టర్. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, ఈ ఏని ఇక్కడ తీసుకోకుండా దీని టెయిల్ ఇక్కడ టచ్ కావాలి అంటే దీన్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో తీసుకోవడంతో పాటు దాని టెయిల్ అక్కడ టచ్ అవ్వాలి. అప్పుడు నేను ఎలా తీసుకోవాలి, దీన్ని మైనస్ ఆఫ్ ఏని ఈ విధంగా తీసుకోవాలి. చూడండి, ఇప్పుడు బి, దిస్ వన్ ఇస్ మైనస్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, ఫస్ట్ వెక్టర్ హెడ్ టచ్ టు సెకండ్ వెక్టర్ టెయిల్. నౌ రిజల్టెంట్ ఎక్కడ నుంచి డ్రా చేయాలి, tail of B to head of minus A. This one is B minus A. మీరు ఒకసారి దీన్ని చెక్ చేయండి అన్న. ఇది A minus B ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఇలా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్కి ఉంది. A minus B ఎలా ఉంది, ఇక్కడ మనకు డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. మరి ఇక్కడికి వచ్చే B minus A ఉంది, మనకి ఎలా ఉంది, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది. A minus B నేమో ఇలా ఉంది, B మైనస్ ఏనేమో మనకు అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ అనేవి ఆపోజిట్గా ఉన్నాయి. కాబట్టి సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఈజ్ నాట్ ఒబేయింగ్ ద కమ్యూటేటివ్ లా. దట్ మీన్స్ ఇది కమ్యూటేటివ్ లానే ఒబే చేయట్లేదంటే అసోసియేటివ్ లానే ఎక్కడ ఒబే చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద కమ్యూటేటివ్ లా అండ్ అసోసియేటివ్ లా. ఓకే, నెక్స్ట్ this is about graphical representation of addition of vectors. Next we will do analytical addition of vectors.
Analytical method of addition of vectors. Vector addition in analytical method. Analytical method అంటే ఒకవేళ a అనే వెక్టర్ని మనం ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నాము అని అంటే axi ప్లస్ ayj ప్లస్ azk అని. ఇవన్నీ యూనిట్ వెక్టర్స్ కాబట్టి we should mention with cap. నెక్స్ట్ b వెక్టర్ ని విధంగా తీసుకుంటున్నాను bxi ప్లస్ byj ప్లస్ bzk. అనలిటికల్ మెథడ్ జస్ట్ వీఆర్ యాడింగ్ డైరెక్ట్లీ. అంటే ఎలా యాడ్ చేస్తాము a ప్లస్ b. దీన్ని ఏ విధంగా యాడ్ చేస్తాము అన్ని ఐటమ్స్ అన్ని యాడ్ చేసేయండి. ఏమవుతుంది అది ax ప్లస్ bx ఆఫ్ i ప్లస్ ay ప్లస్ by ఆఫ్ j ప్లస్ az plus bz of k. This is the analytical method of vector addition. If we want to subtract this vector, a minus b కావాలనుకోండి. ఇప్పుడు మనం a minus b కావాలంటే ఏం చేస్తామమ్మా a minus b, then ax minus bxi plus ay minus byj plus az minus bzk. This is the analytical method of vector addition and subtraction. Up to now we discussed graphical method of vector addition and analytical method. Next one, parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition. Okay. P and Q are the sides of the parallelogram, and here the angle between the P and Q vectors is theta. P అనేది Q అనేది రెండు సైడ్స్ పారలలోగ్రామ్ సైడ్స్ అనుకుంటే ఈ రెండింటి మధ్యన యాంగిల్ ఏంటి థీటా. ఓకే, ఇప్పుడు దాని రిజల్టెంట్ ఎలా ఉంటుందమ్మా? ఆ పారలలోగ్రామ్ని మనం కంప్లీట్గా డ్రా చేసినట్లయితే దాని రిజల్టెంట్ ఎలా ఉంటుంది? దాని డయాగ్నల్ డైరెక్షన్ రిజల్టెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ P ప్లస్ Q, దట్ ఈస్ అలాంగ్ ద డయాగ్నల్ ఆఫ్ పారలలోగ్రామ్. ఇక్కడ ఈ పారలలోగ్రామ్ డ్రా చేసినట్లయితే ఈ సైడ్ P అయితే అప్పర్ సైడ్ కూడా Pనే, ఇక్కడ ఇది Q అయితే ఇది కూడా Qనే అవుతుంది. నెక్స్ట్ హియర్ దీన్ని నేను ఏం చేశాను, ఈ వెక్టర్ని మనం ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసాం. ఇక్కడ ఈ వెక్టర్ని దీనికి జాయిన్ చేసాం. అప్పుడు ఇదేమవుతుంది కంప్లీట్గా ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఇదేమవుతుంది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఇది ఇక్కడ ఈ రెండింటికి ఎంత ఉందో టీటా యాంగిల్ ఉందో ఇక్కడ కూడా ఈ రెండింటికి కూడా అంతే యాంగిల్ ఉంటుంది కదా, అదే టీటా కదా. ఓకే, ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ నుంచి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్, మనకు తెలుసు అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. అంటే అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? అడ్జసెంట్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ కాస్ టీటా. హెచ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనకి హైపోటెన్యూస్ క్యూ. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అడ్జసెంట్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ కాస్ టీటా. అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏమైంది? ఇక్కడ మనకు క్యూ కాస్ టీటా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఆపోజిట్ సైడ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఆపోజిట్ సైడ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం మనము ఆ ట్రయాంగిల్ నుంచి మనం ఏం తీసుకున్నాము? సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటి? ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆపోజిట్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ సైన్ థీటా. హెచ్ అంటే ఏంటి మనకు? క్యూ. అంటే అప్పుడు అవుతుంది ఆపోజిట్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూ సైన్ థీటా. అప్పుడు దీని ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటి? క్యూ సైన్ థీటా. అంటే ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మనకి ఏమైంది? ఈ చిన్న పార్ట్ క్యూ కాస్ థీటా, ఇది క్యూ సైన్ థీటా అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం ఏం చేద్దాము? రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామో చూద్దాం అన్నట్టు. ఓకే, ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ OBD, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ OBD. అక్కడ ఆ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో మనకు పైథాగరస్ థీరం తెలుసు. హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆపోజిట్ సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ అడ్జసెంట్ సైడ్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇక్కడ దీనికి హైపోటెన్యూస్ ఏంటిది? రిజల్టెంట్.
ఆర్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ ఆపోజిట్ సైడ్. ఇప్పుడు దీనికి ఆపోజిట్ ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఇక్కడ నేను మీకు డ్రా చేసి చూపిస్తాను. ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ దీని యాంగిల్ ఆల్ఫా, ఇది మనకి రిజల్టెంట్, ఇదేమవుతుంది మనకి క్యూ సైన్ థీటా. ఓకే, ఇదేమవుతుంది మనకి పీ ప్లస్ క్యూ కాస్ థీటా, పీ ప్లస్ క్యూ కాస్ థీటా. ఇప్పుడు చూడండి హైపోటెన్యూస్ ఏమో ఆర్, నెక్స్ట్ ఆపోజిట్ సైడ్ క్యూ సైన్ థీటా, అడ్జసెంట్ సైడ్ పీ ప్లస్ క్యూ కాస్ థీటా, పీ ప్లస్ క్యూ కాస్ థీటా. అప్పుడు అడ్జసెంట్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమైంది పీ ప్లస్ క్యూ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూ సైన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ పీ ప్లస్ క్యూ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్. ఇదే విధంగా ఉంది మనకు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్. ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏంటి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. ఓకే, ఇప్పుడు దాన్ని ఆ విధంగా ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. దీన్ని ఏ స్క్వేర్ అంటే పీ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ క్యూ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్, దాన్ని ఏమంటే వస్తాను క్యూ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా. నెక్స్ట్ 2ab అంటే ఏమవుతుంది 2pq కాస్ థీటా. ఇక్కడ రిజల్టెంట్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకున్నాను. దీన్ని క్యూ సైన్ థీటాని క్యూ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా రాశాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి మీరు క్యూ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా, ఇక్కడ క్యూ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా. క్యూ అవుట్ సైడ్ తీసినట్లయితే మనకేమవుతుంది అది సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా. అప్పుడు సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా 1 అవుతుంది. ఓకే, అప్పుడు రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏమి మిగిలినాయి మనకి ఇంకా పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2p కాస్ థీటా. ఇది రిజల్టెంట్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్. మరి రిజల్టెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది అండ్ రూట్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ 2pq కాస్ థీటా. ఓకే, రిజల్టెంట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాము ఎంత అండ్ రూట్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ 2pq కాస్ థీటా. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, పీ అండ్ క్యూ అనేది సైడ్స్ ఆఫ్ ద parallelogram అయితే the angle between the p and q is theta అయితే then what is the resultant is along diagonal. And what is the resultant is equal and root of p square plus q square plus 2pq cos theta. Okay, next we are going to find out the angle. Okay, angle is nothing but a direction. అంటే ఇప్పుడు ఆ రిజల్టెంట్ మనకు ఏ డైరెక్షన్లో ఉందని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఆ రిజల్టెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఓకే దిస్ వన్ హియర్ రిజల్టెంట్, ఈ రిజల్టెంట్ కి మనకి పీ వెక్టర్ కి వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ హియర్ ఆల్ఫా. ఓకే, ఇప్పుడు దీని నుంచి మీరు ఇప్పుడు రాయండి tan ఆల్ఫా. వాట్ ఈస్ దట్ వన్ tan ఆల్ఫా. tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి మనకు ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. ఓకే, ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. ఓకే, ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. What is opposite side here? Q sin theta by P plus Q cos theta. ఈ ఫార్ములా ఈ రెండు మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మనం ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఇప్పుడు P and Q అనే వెక్టర్స్ parallelogram సైడ్స్ అయితే దాని రిజల్టెంట్ అలాంగ్ ద డయాగ్నల్ ఉంటుంది. దాని రిజల్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ దిస్ వన్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ tan ఆల్ఫా. tan ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ q sin theta బై p ప్లస్ q cos theta. ఓకే, దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. నెక్స్ట్ కేసెస్. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ కేసెస్లో ఏ విధంగా ఉంటాయని చెక్ చేద్దాం. ఏ కేసులో ఎలా ఉంటుందనే విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం దీన్ని చెక్ చేద్దాం.
1. Okay. What are the formulas? First we should write the formulas. R is equal to under root of p square plus q square plus 2pq cos theta. Next, direction. What about direction? Direction is equal to tan alpha is equal to q sin theta by p plus q cos theta. p plus q cos theta. ఆల్ఫా అనేది ఏంటిది? రిజల్టెంట్కి పీకి ఉన్న యాంగిల్. థీటా అనేది ఏంటిది? యాంగిల్ బిట్వీన్ పి అండ్ క్యూ. ఓకే, ఫస్ట్ కేస్ 1. కేస్ 1లో మనం ఏం తీసుకుందాము? థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 0. థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయితే ఫస్ట్ ఇక్కడే రాసేసుకుందాం మనం. కాస్ 0 1 సైన్ 0 0. ఇప్పుడు ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి రిజల్టెంట్ ఏమవుతుంది? ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ అండ్ రూట్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ 2pq cos 0. cos 0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1. అందుకే మనం దాన్ని ఏం చేస్తాము? ఇక్కడ డైరెక్ట్గా నేను cos 0 1 అని రాస్తున్నాం. ఇదేంటి? పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ 2pq అంటే అది ఎట్లా ఉంది? దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు మనము? ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ పీ ప్లస్ క్యూ హోల్ స్క్వేర్. పీ ప్లస్ క్యూ హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తాం. ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి ఏం మిగులుతుంది? రిజల్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ పీ ప్లస్ క్యూ. రిజల్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ మనకు పీ ప్లస్ క్యూ. అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అని అంటే పీ అనేది ఇదే డైరెక్షన్లో ఉంది, క్యూ అనేది ఇదే డైరెక్షన్లో ఉంది. అప్పుడు మనం రిజల్టెంట్ ఏం చేస్తున్నాము? డైరెక్ట్గా వీఆర్ యాడింగ్. డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తున్నామన్నా? పీ ప్లస్ క్యూ అని రాసేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ కేస్ 2. కేస్ 2 ఇక్కడ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం తీసుకుందాము మనము అని అంటే 180 తీసుకుందాం. ఇప్పుడు థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 180. అప్పుడు కాస్ 180 కాస్ 180 కాస్ 180 ఏమవుతుంది మనకి? -1. నెక్స్ట్ సైన్ 180 సైన్ 180 ఏమవుతుంది మనకు? 0. సైన్ 180 ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. డైరెక్ట్గా ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ వన్ అండ్ రూట్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ 2pq కాస్ 180 -1 కదా, అందుకే ఐఎమ్ రైటింగ్ -1. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది ఇది? అండ్ రూట్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ మైనస్ 2pq. దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు మనము? a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్. p మైనస్ క్యూ హోల్ స్క్వేర్ దెన్ స్క్వేర్ రూట్ కట్ అయిపోతే p మైనస్ క్యూ. p మైనస్ క్యూ అంటే ఇక్కడ ఏ విధంగా ఉన్నాయన్నట్లు వెక్టర్స్? p ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటే మనకేమవుతుంది? q ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఇది p అయితే ఇది q. అప్పుడు మనకు రిజల్టెంట్ ఏ విధంగా రాస్తున్నాము మనము? p మైనస్ క్యూ అని రాస్తున్నాము. ఓకే, మనం ఇంకా యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు. యాంగిల్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇది tan ఆల్ఫా. ఇక్కడ tan ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ మనకి ఏంటిది? tan ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ q sin theta by p plus q cos theta. మనకి sin theta ఇక్కడ theta ఏమైంది? 0. ఇక్కడ sin 0 0 కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటిది? tan ఆల్ఫా 0. ఓకే, మనకు అప్పుడు ఏమవుతుంది అన్నట్లు? యాంగిల్ అనేది రిజల్టెంట్ కూడా అదే డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. రిజల్టెంట్ కూడా అదే డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. tan ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? tan ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ q sin theta. ఇక్కడ q sin theta sin 180 ఇక్కడ కూడా ఏమైంది మనకి? 0 అంటే దీని డైరెక్షన్ కూడా మనకి ఏమైపోయింది? 0 అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ కేస్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేస్. ఎక్కువగా చాలా 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 సార్లు యూజ్ చేస్తుంటాం ఇంకొక కేసు. theta is equal case 2 and case 3. Theta is equal 90 degrees. Theta is equal 90 degrees అయితే ఏమవుతుంది మనకు? cos 90 0 and sin 90 1. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం. రిజల్టెంట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. రిజల్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ రూట్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ 2pq cos 90 0. అంటే ఈ టర్మ్ మొత్తం ఏమైపోయింది? 0.
అప్పుడు మనకు రిజల్టెంట్ ఏమవుతుందన్న అండ్ రూట్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్. అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ని డ్రా చేసినట్లయితే పీక్యూ, ఇక్కడ పి అనేది క్యూ అనేది ఈ రెండింటి మధ్యలో యాంగిల్ 90 degrees ఉన్నట్లయితే మనకి దాని రిజల్టెంట్ ఏంటిది మనకు అండ్ రూట్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్. ఓకే, మన డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. దాని డైరెక్షన్ ఏ విధంగా ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ tan ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూ సైన్ థీటా. క్యూ సైన్ 90. సైన్ 90 అంటే ఏంటి మనకు 1. డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ 1. సైన్ 90 1 బై పీ ప్లస్ క్యూ కాస్ థీటా. పీ ప్లస్ క్యూ కాస్ థీటా. కాస్ థీటా ఏమైంది మనకు కాస్ 90 0, అందుకే ఏమైపోతుంది ఇది 0. అప్పుడు మనకేమవుతుంది tan ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూ బై పీ. అంటే ఇక్కడ మనకేంటిదమ్మా ఇది tan ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూ బై పీ. దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేస్. చాలాసార్లు మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తుంటాం. ఓకే, ఇందులో ఇప్పుడు 3 కేసెస్ డిస్కస్ చేసాం. ఫస్ట్ కేస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 0. థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అంటే ఏంటిది పి అనేది క్యూ అనేది రెండు ప్యారలల్గా ఉన్నాయి అంటే కోలీనియర్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, అప్పుడు ఆ కేసులో మనకేమవుతుంది, దాంట్లో మనకి ఏమైందమ్మా రిజల్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ పీ ప్లస్ క్యూ. ఓకే, అండ్ tan ఆల్ఫా ఆల్సో 0. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్కి వచ్చేసరికి సెకండ్ కేస్ ఏంటిదన్నా థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 180. థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 180 అంటే పి అండ్ క్యూ ఆర్ ద వెక్టర్స్ యాంటీ ప్యారలల్. అంటే ఇది పి అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటే క్యూ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అన్నట్టు. అప్పుడు ఏమవుతుంది దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమవుతుంది, దాని రిజల్టెంట్ ఏమవుతుంది మనకు పి మైనస్ క్యూ. దాని రిజల్టెంట్ ఏమవుతుంది పి మైనస్ క్యూ. ఓకే, అప్పుడు దాని tan ఆల్ఫా ఏమైపోయింది 0 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ కేస్ 3 థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 90 degrees. థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 90 degrees అయినప్పుడు మనకు రిజల్టెంట్ ఏమని వచ్చింది అండ్ రూట్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్. అప్పుడు tan ఆల్ఫా ఏమొస్తుంది మనకి క్యూ బై పీ. దీస్ ఆర్ ద 3 cases. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కేస్ ఐ విల్ డిస్కస్. PQ రెండు ఈక్వల్ అయితే ఏమవుతుందో చూద్దాం. కేస్ 4 ఏంటిది ఇఫ్ P is equal Q. అప్పుడు మనకేమవుతుంది రిజల్టెంట్ ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ మనకి ఏంటిది అది అండ్ రూట్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ 2pq కాస్ థీటా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ క్యూ వీ హ్యావ్ టు రైట్ పీ. దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ రూట్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2p క్యూ ప్లేస్లో మళ్ళీ ఐఎమ్ రైటింగ్ పీ కాస్ థీటా. అంటే ఏమవుతుంది ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ పీ స్క్వేర్ 2p స్క్వేర్ ప్లస్ 2p స్క్వేర్ కాస్ థీటా. ఓకే, ఇప్పుడు 2p స్క్వేర్ని బయటికి రాసినట్లయితే మనము 2p స్క్వేర్ కామన్ తీసినట్లయితే 1 ప్లస్ కాస్ థీటా. 1 ప్లస్ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ మనకు మ్యాథ్స్లో వస్తుందమ్మా 1 ప్లస్ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 2 కాస్ స్క్వేర్ థీటా బై 2. 2p స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2p స్క్వేర్ ఇంటూ 2 కాస్ స్క్వేర్ థీటా బై 2. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది 2 ఇంటూ 2 4p స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా బై 2 రూట్. ఇప్పుడు ఈ రూట్ 4కి 2 అయిపోతుంది, రూట్ 4 2 అయిపోతుంది, పీ స్క్వేర్ ఈ రూట్ ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. టోటల్గా మనకు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా 2p కాస్ థీటా బై 2. 2p కాస్ థీటా బై 2. ఓకే, నా నెక్స్ట్ tan ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ tan ఆల్ఫాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, ఇక్కడే సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. tan ఆల్ఫా దగ్గర ఇక్కడ p ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. p ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూ అయిపోతే tan ఆల్ఫా ఏమైపోతుంది tan ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ p sin థీటా బై p ప్లస్ p కాస్ థీటా. ఓకే, ఇప్పుడు p బయటకు తీసినట్లయితే ఏమవుతుంది ఇక్కడ p sin థీటా బై p
అవుట్ సైడ్ అయితే 1 ప్లస్ కాస్ టీటా. 1 ప్లస్ కాస్ టీటా అంటే tan alpha is equal to ఏమైంది p sin theta by p of 1 plus cos theta. 1 plus cos theta ని మనం ఏమని రాయొచ్చు, cos square theta by 2 అని రాయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు, sin theta ని, అంటే మనకు ఒక sin 2 theta ఫార్ములా ఉంది. sin 2 theta is equal to ఏంటిది మనకు 2 sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta. ఇక్కడ మనకి 2 theta ప్లేస్ లో theta ఉంది కాబట్టి మనం ఏం రాస్తున్నాము, దాన్ని 2 sin theta by 2 cos theta by 2. ఇక్కడ పీపీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. దీన్ని రాస్తున్నాను, ఏం రాస్తున్నాను చూడండి, 2 sin theta by 2 cos theta by 2 by 1 plus cos theta అంటే ఏం రాస్తున్నాను, దీన్ని cos square theta by 2. ఓకే, ఇక్కడ cos square theta by 2 లో ఒక cos theta by 2 ఒక cos theta by 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఏం మిగులుతుంది నెక్స్ట్, sin theta by 2 cos theta by 2 మిగులుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ హియర్ 2 ఆల్సో దట్ 2 గెట్ క్యాన్సిల్. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం మిగిలింది, ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు tan ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమని వచ్చింది, sin theta by 2 by cos theta by 2, that is equal tan theta by 2. tan theta by 2.